स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते त्वं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरवो पधारिए पवन कुमार। वंशी विभूषित करान नवनीर दामात। पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात। पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते। अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते। कंठावरोध न विदो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। कुलदेवी मात की जय। सुरापुरा दादानी जय। पितृनारायण भगवान की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। श्रीनाथ जी भवानी जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय। गौ मात की जय।
अपने अपने मात पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, वृक्ष नारायण भगवान की जय, भारत मात की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ભગવાનનું વાન્મય સ્વરૂપ એવા શ્રી ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં, મહર્ષિ વેદવ્યાસજી એમના ચરણોમાં, પરમ વક્તા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ એમના ચરણોમાં, પરમ પૂજ્ય શ્રી ડોંગરેજી મહારાજ એમના ચરણોમાં, તેમજ મારા માતા પિતા ગુરુ મહારાજ, વંદનીય સાધુ સંતો મહારાજ વડીલો, તેમજ અહીં પધારેલી માતાઓ બહેનો ભાઈઓ, તેમજ જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વ દિવ્ય ચેતનાને વ્યાસપીઠથી મારા જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ, રાધે રાધે। નથવાણી પરિવારને આંગણે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ આજે બીજો દિવસ, એનું પ્રથમ સત્ર। ઠાકોરજીના ગુણગાન કરીએ એ પહેલા આપણે સૌ 2 મિનિટ માટે હરિસ્મરણ કરીએ। હે ભજો મુકુંદ માધવ મુરારી, ભજો भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद मुरारी ओ गिरधारी, मुरारी ओ गिरधारी, मुरारी ओ गिरधारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद मुरारी। भजो केशव माधव मुरारी, भजो केशव मुरारी, भजो केशव माधव मुरारी, भजो केशव मुरारी, मुरारी तू गिरधारी, मुरारी गिरधारी तू मुरारी, गिरधारी तू मुरारी, भजो केशव माधव मुरारी, भजो केशव मुरारी। Oh
मुरारी ओ गिरधारी मुरारी ओ गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद मुरारी। भजो गोविंद गोपाल गिरधारी भजो गोविंद गोपाल गिरधारी भजो गोपाल गोविंद गिरधारी भजो गोपाल गोविंद गिरधारी मुरारी ओ गिरधारी मुरारी ओ गिरधारी गिरधारी तू मुरारी गिरधारी तू मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी। આજના બીજા દિવસના પ્રથમ સત્રની શરૂઆત કરતા પૂર્વે ભગવાનને પ્રિય એવું પ્રાર્થનાનો પુષ્પ આપણે સૌ સાથે મળી ગાઈ ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર આપણે સૌ ભાવપૂર્વક ભગવાનને અર્પણ કરીએ. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वैदर्शपत्रे चतुर्वेशयानं पायं मुकुन्दं हरिसास्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा मृत्युमेव गोविंद रामो निर्वादमेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद रामो Yeah.
ગોવિંદ દામોદર માધવે શયાના નિલયે નિજેતે નામાને કૃષ્ણ પ્રવદન્તિ મર્ત્યા દેવી શિવમય મૈકાવે જની ગોવિંદ દામોદર માધવે દેવં ભજ સુંદરાણી નામાની કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તા ગોવિંદ દામોદર માધવે ગોવિંદ દામોદર માધવે इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देवादिसने इदमेव जातं गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे दिवसवा ऋतुवे गोविंद दामोदर माधवे गोविंद गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर स्तोत्रनो पाठ जे प्रेमे करे दामोदर दया दाने सहज गौलोक संचरे बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय भागवत भगवान की जय રથવાણી પરિવારને આંગણે આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ હજી તો આપણે વિચાર કરતા હતા 3 મહિના પહેલા આપણે વાતચીત થઈને આજ બીજો દિવસ કથામાં આવી ગયો ગઈકાલે પથયાત્રા કરી આપણે અમરનાથ દાદાએથી વાંચતે ગાતે ઠાકોરજી વિરાજમાન કરાવ્યા એક દિવસ પરિપૂર્ણ થઈ ગયો આજે દ્વિતીય સત્ર આપણો બીજો દિવસ તો આ શ્રીમદ ભાગવતની ગાથા ભવો ભવના રોગને મટાડનારી
તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ પ્રદાન કરનારી આ શ્રીમદ ભાગવતની યાત્રાનો આજે બીજો દિવસ. આ દિવસની અંદર આજે આપણે પરીક્ષિત જન્મની કથા, મૈત્રેય ઋષિ અને નારદ મુનિ સાથેનો જે વિલાપ થાય છે એ કથાઓ જોઈશું. ગઈકાલે આપણે જોયું ભગવાનનો મહાત્મય, કે કોઈ પણ કથા સાંભળીએ તો પહેલા એનો મહાત્મય આપણે જાણવું પડે કે આ કથા આપણને કહેવા શું માંગે છે, શા માટે આ બધી કથાઓ કરવામાં આવે છે. અને શૌનક મુનિના એક પ્રશ્ન દ્વારા સુરજી મહારાજ આખી શ્રીમદ ભાગવતની યાત્રાનો પ્રારંભ કરે છે. મહર્ષિ વેદવ્યાસ પોતાના તમામ શાસ્ત્રોનો નિચોડ કાઢી અને શ્રીમદ ભાગવત જેવા શાસ્ત્રની રચના કરે છે. વેદો ઉપનિષદો સારા જાતા ભાગવતી કથામ. વેદો ઉપનિષદોનો જે કાંઈ પણ સાર છે એ તમામ સાર શ્રીમદ ભાગવતની કથામાં જાય છે. આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ હતો કે જેના ઘરે સંતાન ન હતું. મહાત્માએ એને સંતાન આપવા માટે ફળ આપ્યું તો સંતાન એના ઘરે કેવું થયું તો કે ધુંધુકારી. આ ધુંધુકારી ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આપણે આપણા સંતાનને ધુંધુકારી બનાવવું છે કે ધ્રુવ. બેની રાશિ એક જ, ધુંધુકારી ને ધ્રુવ, પણ છતાંય ધ્રુવની અંદર કેટલા ગુણો હતા. અને ધુંધુકારી માતા પિતાને હેરાન કરતો, ચોરી કરતો, ન કરવાની પ્રવૃત્તિઓ કરતો. અને છેલ્લા તેનાથી શું થયું તો કે અધઃપતન થયું અને પ્રેત યોનિમાં પોતે ગયો. અને પ્રેત યોનિમાં ગયેલા જીવાત્માનું એક જ માત્ર મુક્તિનું સાધન છે, એ છે શ્રીમદ ભાગવત. છેલ્લે એના ભાઈએ ગોકર્ણ કે જેને શ્રીમદ ભાગવત જેવી કથા પોતાના ગામની અંદર બેસાડી, સમસ્ત લોકોને બોલાવ્યા અને એને શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરી અને પ્રેતને ધુંધુકારી તરીકે પ્રેતમાંથી એને મુક્તિ અપાવી. છેલ્લે પાર્ષદો જે વિમાન લઈને આવ્યા એ વિમાનની અંદર માત્ર એક જ વ્યક્તિને લઈ ગયા અને એ હતો ધુંધુકારી. ગોકર્ણ કે મેં કથા કરી તો મને કાં ન લઈ ગયા? એક આસને બેસીને કથા સાંભળતો, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રનું સ્મરણ કરતો અને છેલ્લે એ જીવાત્માને લેવા માટે ભગવાને પોતાના પાર્ષદોને મોકલ્યા. ત્યારબાદ ભક્તિ મહારાણી કે એને શું કીધું તો કે મારા બે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, મારા બે દીકરાઓ વૃદ્ધ ઘરડાથી જોઈકા છે અને તમે એને જાગૃત કરો. આ બંને મારા પુત્રો જો જાગૃત થશે ને તો મારો જે આનંદ છે ભક્તિનો એ થનગની ઉઠશે. ત્યારે નારદજીએ આ ઉપાય માટે સનત કુમારોની પાસેથી ભાગવતનો ખાલી માત્ર મહાત્મય સાંભળ્યો. મહાત્મય સાંભળવાથી જો ભાગવતની અંદર આપણને આટલો આનંદ મળતો હોય તો આ ભાગવતની કથાને આખી સાંભળવાથી કેટલો આનંદ પ્રાપ્ત થાય. અને ભગવાને કીધું કે બીજાને ગમે કે ન ગમે કાંઈ નહીં, પણ પોતાના નિજ આનંદ માટે, નિજાનંદ માટે તમે કથાને સાંભળો. કૃષ્ણ ભગવાનની કથા એટલી સુમધુર છે કે આપણી ભક્તિને દ્રઢ બનાવે છે. સનાતન ધર્મની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ તમામ પ્રકારે ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત વિયુદ્ધાનમ ધર્મસ્ય સંભવામિ યુગે યુગે. ભગવાને કીધું કે જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ અને અધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે મારે આ ધરતી ઉપર જન્મ લેવો પડે છે. કેમ કે અધર્મ વધે એટલે ભગવાન પોતે જન્મ લે છે અને આ પૃથ્વી પર જે પ્રકારે કંઈ પણ ભાર હોય પાપનો તો એને હળવો કરવો પડે છે. પણ એની પહેલા ગઈકાલે અમદાવાદની વિજય મેડિકલ કોલેજ ઉપર પ્લેન ક્રેશ થયું. તેમાં ઘણા ડોક્ટરોએ પણ ભગવાનના ચરણમાં પોતાનો જીવ અર્પણ કર્યો. પ્લેન ક્રેશની અંદર આપણા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પણ 241 લોકોની સાથે પ્લેન ક્રેશ પડતા એમાં એમનું પણ દુઃખદ અવસાન થયું. તો આપણે સૌ 2 મિનિટ માટે એ સૌ જીવાત્માની પાછળ
મૌન પાડીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ओम शांति शांति शांति. ભગવાન આ દરેક જીવાત્માઓને શાંતિ અર્પણ કરે, મોક્ષ અર્પણ કરે. કોઈનું દુઃખ ક્યારેય કોઈ લઈ શકાતું નથી, પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એના દરેક પરિવારના સભ્યોને સહન શક્તિ પ્રદાન કરે અને પરિવાર પોતાના દીકરાઓ દીકરીઓ જે કોઈ પણ હોય એને ભણતરમાં, અભ્યાસમાં, નોકરી ક્ષેત્રમાં દરેક જગ્યાએ ભગવાન એમને મદદ કરે. એ સાથે ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. તો આપણે ગઈકાલે જોઈ કથા કે જ્યારે ધર્મ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની હાનિ થાય તો ભગવાન પોતે જન્મ ધારણ કરે છે. તો આ શ્રીમદ ભાગવતની કથાની અંદર મૈત્રેય ઋષિ અને વિદુરજી બંનેની મુલાકાત થઈ છે. પણ આ પૂર્વે શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પોતાના પિતાની પાસે 2 શ્લોક દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત છે એ શીખ્યા. ખાલી 2 શ્લોકની અંદરમાં જો આટલી બધી શક્તિ હશે તો આવો તો ભાગવતની અંદર કેટલા શ્લોકોની રચના કરી. ખાલી એક શ્લોક દીવાનો શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિર નમોસ્તુતે. હવે એક દીવાના મંત્રમાં કેટલી તાકાત એનો આપણે અર્થ સમજીએ તો શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ, શુભ કહેતા કરે, આપણું કલ્યાણ કરે, ભવતુ કહેતા કલ્યાણ કરે, આપણા દરેક કાર્યને શુભ કરે, આરોગ્ય પ્રદાન કરે, ધન વૃદ્ધિ ઐશ્વર્ય બધું આપણને પ્રદાન કરે, સંપદા પણ એટલી આપે. સંપદા આવે એટલે કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ આપણું ઈર્ષા કરવા વાળું પણ હોય કે જેને આપણે કહેવામાં આવે શત્રુ પરિબળ. તો બીજી લાઈનમાં મહર્ષિ વેદવ્યાસે લખ્યું શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય, કે જે શત્રુની બુદ્ધિ છે એનો પોતે વિનાશ કરી નાખે છે. તો એક દીવાના મંત્રમાં જો આટલી તાકાત હશે તો આવો તો મહર્ષિ વેદવ્યાસે કેટલા તો કે 1,00,000 મંત્રની રચના કરી. 16,000 તો માત્ર વેદોની ઋચાઓ છે. તો એની અંદર ભગવાને કેટલા મંત્રોની રચના કરી, એટલી ઋચાઓ બનાવી, એટલા વૈદિક મંત્રો બનાવ્યા. આ બધા મંત્રોની કંઈક ને કંઈક તાકાત છે. તો આવા ખાલી માત્ર 2 શ્લોક વનની અંદર સુખદેવજી જ્યારે જતા રહ્યા હતા
પરિભ્રમણ કરતા હતા એવે સમયે આ બે શ્લોક એના કાને પડ્યા અને પોતે તરત જ પાછા ફર્યા. વ્યાસ મુનિના આશ્રમમાં આવીને કીધું, પિતાજી, આ શ્લોક તમે જે મોકલા બે શિષ્યોને એ બોલ્યા, તો મને આ ભાગવત શાસ્ત્રને મારે ભણવું છે. बर्हापीडं नटवरवपुहं कलियोगणिकारं विव्रजवासमकरकरुणकपिशं विजयन्तीं च मारं रङ्गाणवेणुवदरसुधया पूर्णगोपुरवृन्दे लिङ्गारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्ति प्राविशति गीतकीर्ति प्राविशति गीतकीर्ति. બે શ્લોક દ્વારા એને પોતાના પિતાજીની પાસેથી ભાગવત શાસ્ત્ર આખું શીખી લીધું અને પછી એ ભાગવત શાસ્ત્ર કોઈ પણ ગ્રંથ લખાય કે આપણે કોઈ પણ પુસ્તક કદાચ આપણે પણ લખીએ ને તો એનો પ્રચાર પ્રસાર થવો જરૂરી છે. કોઈ સારી વસ્તુ લોકો સુધી જ્યારે પહોંચે છે તો તમને એનો આશીર્વાદ મળે છે. આજ આપણી પાસે ક્યારેક કોઈ માણસ દુઃખી છે અને આપણી પાસે આવે તો આપણે એને બે સાંત્વના આપીએ ને તો એના દુઃખની અંદરમાં એને હળવાશ મળી જાય. કોઈ વ્યક્તિ ક્યારેક વ્યાજ વટાવના ધંધામાં આવી ગયો હોય, પૈસામાં ઉતરી ગયો હોય, બહુ હિંમત હારી ગયો હોય, પોતાના બાળકોને ભણાવવા છે પણ એની પાસે વ્યવસ્થા નથી, તો આપણે એને ક્યારેક કંઈક માર્ગદર્શન આપીએ અને સારી નોકરીએ પોતે લાગી જાય તો પણ એના ઘરનો ઘણો બધો ભાર હળવો થઈ જાય છે. દુઃખની અંદર હંમેશા કોઈકની મદદ કરવી, પણ કોઈકની કરેલી મદદ એને આપણે કોઈ દી યાદ ન રાખવી. શું કામ? કોઈના ઉપર કરેલો ઉપકાર છે એ કદાચ આપણે યાદ રાખશે કે નહીં રાખે, પણ ઉપરવાળો એને કાયમ યાદ રાખશે અને એનું ફળ આપણને કયા સ્વરૂપે આપણી પાસે આવીને ઊભું રહેશે એની આપણને ખબર નહીં પડે. આપણા ઘણા ખરા કાર્યો એવા હોય કે જે અટકતા હોય, પણ ક્યારેક આપણે કોઈકની કરેલી જે સેવાઓ હોય ને એ પણ ક્યાંક આપણી આડી આવી અને ઊભી રહી જાય અને આપણા એ કામ કરી જતી હોય છે. કોઈકની દીકરી પરણતી હોય તો અહીંયા પણ આપણાથી બની શકે તો એને સહયોગ આપવો. નબળો માણસ હોય તો એને કંઈક મદદ કરવી આપણી ઈચ્છા અનુસાર. હું તો એટલું કહીશ કે આપણા ઘરે આપણા દીકરા દીકરીઓના જ્યારે જન્મદિવસ આવે છે તો આ જન્મદિવસની અંદર આપણે જે કેક સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ તો એ કેક કટિંગ આપણે કરવાની જ નથી થતી. એ દિવસ દરમિયાન તમારા દીકરી દીકરાના હાથે સત્યનારાયણની કથા કરાવો, મહાદેવજીની રુદ્રી કરાવો, અથવા તમારા ઘરની અંદર યમુના મહારાણીના પાઠનું કીર્તન કરો. તેના આયુષ્યમાં અને આરોગ્યમાં ઘણો બધો સુધારો થશે અને પોતે પ્રગતિના પંથમાં આગળ વધશે. આવા સત્કર્મ આપણા હાથે થવા જોઈએ. અથવા હું તો એમ કહું કે એ કદાચ કાંઈ ન થાય તો કાંઈ નહીં, એના હાથે માત્ર 11 રૂપિયાનો ઘાસચારો ગાયને કરાવો એના હાથે. જેમ કે ગાયમાં 33 કોટી દેવતાઓનો અંદર વાસ છે. કદાચ કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે ને કે મારી પાસે લક્ષ્મીજી આવે છે પણ કે પૈસા ટકતા નથી, તો હું એટલું કહીશ કે ગાયના ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ સારા કાર્યમાં પણ થાય છે અને અશુભ કાર્યમાં પણ થાય છે. ગાયનું છાણ તમારા હાથમાં લઈ અને આમ ચોપડી દો, અઠવાડિયા પછી તમે જોવો તમારા હાથની રેખાઓ બદલાઈ જશે, પૈસો પણ આવશે, કેમ કે ગાયના છાણમાં લક્ષ્મીનો વાસ છે. કોઈ એમ કે મારા પણ પૈસો કે ટકતો નથી, તો એનો એકમાત્ર ઉપાય, પછી એને કદાચ કઈ વસ્તુ નહીં મળતી હોય ને, કદાચ નોકરી ગોતવા જતો હોય તો એને નોકરી મળી જશે અને એની પાસે લક્ષ્મીજી હાલીને આવશે. એનામાં તાકાત છે,
એને પ્રદાન કરશે. આજે સુખદેવજી મહારાજ આ ભાગવત શાસ્ત્ર ભણ્યા અને લોકો સુધી અને ભાગવત શાસ્ત્ર એને પ્રદાન કર્યું, પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. એવામાં એક વખત ધૃતરાષ્ટ્રના રાજ્યમાં વિદુરજી હતા કે જે વિદુરજી ભગવત ચરણમાં ભગવાનની ભક્તિમાં કાયમ રત રહેતા અને કાયમ જ્યારે પોતે હાલતા જાય તોય ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરે. વિદુરજી વિચાર કરે છે કે મારે હજી કંઈક જ્ઞાન જોઈએ છે, પણ કે મહાન જ્ઞાની તપસ્વી મૈત્રેય ઋષિ પાસેથી મારે કે જ્ઞાન જોઈએ છે, ઉપદેશ જોઈએ છે, પણ મને આપશે કે નહીં એની મને ખબર નથી. પણ કોઈ પણ માણસની જાતિ નીચી હોય કે ન હોય, એનો કર્મ મહાન હોવું જોઈએ. અને એક ક્ષણે એને વિચાર કરી લીધો કે જન્મ મારો ભલે કે નીચા કુળમાં થયો, પણ પરમાત્માએ કાયમ મને કે અપનાવ્યો છે. એટલે આ વિષયને માની મૈત્રેય ઋષિ કાયમ મને એકવાર તો ઉપદેશ પ્રદાન કરશે એમ વિચાર કરતા કરતા વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા અને ત્યાં એમને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. પણ વિદુરજીનો વિનય જોઈ, વિવેક જોઈને એમને ખૂબ આનંદ થયો. મૈત્રેય ઋષિ ખૂબ હર્ષપૂર્વક એમને આશીર્વાદ પ્રદાન કર્યા. મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજીનું સ્વાગત કરે છે, બેસવા માટે આસન આપે છે, પછી કહે છે કે તમે ભલે સાષ્ટાંગ વંદન કરો, પણ કે હું તમને કે ઓળખું છું. તમે મહાપુરુષ છો, તમે યમરાજાના અવતાર છો. માંડવ્ય ઋષિના શ્રાપથી તમારો આ દાસી પુત્ર તરીકે ક્ષુદ્રને જન્મ થયો છે. આ તો યમરાજાની થોડીક ભૂલ થઈ ગઈ, એટલે માંડવ્ય ઋષિએ તેમને શ્રાપ આપ્યો હતો. માંડવ્ય ઋષિનો પ્રસંગ આવે છે. આ કથા આખી સમજવા જેવી છે. એકવાર કેટલાય ચોરો રાજમહેલમાંથી ચોરી કરીને નાસવા લાગ્યા. સિપાહીઓને જાણ થઈ એટલે તરત ચોરોની પાછળ આવ્યા. સિપાહીઓને પાછળ આવતા જોઈ ચોરો ગભરાઈ ગયા. જે કંઈ પણ માલ હતો એ લઈ અને ભાગવાનું મુશ્કેલ પડ્યું. એટલે રસ્તામાં માંડવ્ય ઋષિનો આશ્રમ આવ્યો, ત્યાં એ બધો માલ ફેંકી દીધો અને પોતે ત્યાંથી નાસી ગયા. સિપાહીઓ અહીં આશ્રમમાં આવ્યા અને આશ્રમમાં આવીને જોયું તો ચોરીનો બધો માલ મળ્યો. એટલે માંડવ્ય ઋષિને ચોરોના સરદાર સમજી આશ્રમમાંથી ઉપાડીને લઈ જાય છે. રાજાની સમક્ષ જ્યારે લઈ જાય છે એવી સમયે રાજા એમ કહે છે કે આને સૂળી ઉપર ચડાવી દો. માંડવ્ય ઋષિને સૂળી પર ચડાવવામાં આવ્યા. માંડવ્ય ઋષિ સૂળીની અણી ઉપર ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરતા 24 કલાક બેસી રહ્યા. ગાયત્રી મંત્રનો મહિમા કેવડો! અક્ષર 24 પરમ પુનિતા ઇનમે બસે શાસ્ત્ર શ્રુતિ ગીતા. 24 અક્ષરના મંત્રની અંદર તમામ શાસ્ત્રોનો સાર પણ છુપાયેલો છે. અક્ષર 24 પરમ પુનિતા, વિશેષમાં વિશેષ શાસ્ત્રોનો સાર આ ગાયત્રી મંત્રની અંદર આપ્યો છે.
24 કલાક માત્ર બેસી રહ્યા, તેમના શરીરમાં સૂળ દાખલ અંદર થઈ જ નહીં. ગમે એવું સંકટ હોય, રાત્રિના સમયે પસાર થતા હોય, આપણને બીક લાગતી હોય, તો 3 મંત્રો એવા છે કે જેની ઉપાસના કરવાથી આપણા તમામ સંકટો, ભય એનો નાશ થાય છે. એક પહેલો મંત્ર છે ઓમ નમો હનુમંતે ભયભંજનાય સુખમ કુરુપટ સ્વાહા. બીજો મંત્ર છે ગાયત્રી મંત્ર ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ તત્સર્વિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. અને ત્રીજો મંત્ર ભગવાન કૃષ્ણનો મંત્ર છે કૃષ્ણાય હરય પરમાત્મને પ્રણત ક્લેશ નાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આ મંત્રનો પાઠ કરવાથી તમામ પ્રકારના સંકટો, ભય છે એ ટળી જાય છે. એકાદશીના દિવસે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનો આ મંત્ર બોલીએ ને તો આપણને અનેરો આશીર્વાદ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે રાજાને લાગ્યું કે આ કઈ ચોર નથી, કોઈક સંત લાગે છે. રાજા ગભરાઈ ગયો, માંડવ્ય ઋષિને સૂળી ઉપરથી ઉતારી લીધા. સઘળી હકીકત જાણીને આજે રાજાને દુઃખ થયું. ઋષિની પાસે માફી માંગે છે. માંડવ્ય ઋષિ કહે છે કે રાજન, તને માફ તો કરું, પણ હવે મારે આની ખબર યમરાજા પાસે લેવા જાવી છે. મેં કોઈ પાપ નથી કર્યું, છતાં પણ મને સજા કેમ? જેણે પાપ કર્યું છે એને કાયમ બીક લાગે, પણ મેં તો કે ક્યારેય કોઈ પાપ કર્યું નથી. મને તો યમરાજાની પણ કે બીક લાગતી નથી. માનવી કોઈ પાપ કર્મ કરે તો પેલા 2 જ વસ્તુ બાજુ જોશે, એક આમ જોશે અને એક આમ જોશે. સામે પણ જોશે પણ ઉપર જોવાનું ભૂલી જાય છે. આપણે સીસીટીવી કેમેરા લગાડી તો ચારે દિશામાં લગાડીએ છીએ, પણ ક્યારેય આપણે ઉપર નથી જોયું કે ઉપર વાળો બેઠો એની પાસે તો લાખો આમ સીસીટીવી કેમેરા છે. દિવસે પાપ કરી છે, રાત્રે પાપ કરી છે, સૂતા કરી છે, જાગતા કરી છે, બોલીને કરીએ છીએ કે મનમાં કરીએ છીએ, આપણને ક્યાં ખબર છે? પણ એની પાસે તો તમામ પ્રકારનો હિસાબ છે. એને રાખ્યા છે 10 કેમેરા, 10 દિશાઓની અંદર 10 દેવતાઓ રાખ્યા છે. સમય આવે છે, સમય જતા રહે છે, એ તમામ હિસાબ લખી ચિત્રગુપ્તને આપે છે. ચિત્રગુપ્ત યમરાજને આપે છે અને અહીંયા પાપ કર્મ ભોગવવા પડે છે. આપણે એમ કહી કે સ્વર્ગ ને નર્ક, પણ સ્વર્ગ ને નર્ક બીજે ક્યાંય નથી, અહીંયા જ છે. સારા કામ કરીએ તો ફળ અહીંયા જ મળવાનું છે, ખરાબ કરશું તો પણ આપણને અહીંયા જ મળવાનું છે. કયું કામ નક્કી કરવું એ આપણે જોવાનું છે, આપણા હાથની વાત છે. અને ઘણીવાર એવું બને, માંડવ્ય ઋષિ જેમ વાત કરી એમ કે પાપ કદાચ જાણી જોઈને કરવામાં આવે ને તો પણ એની સજા ભોગવવી પડે છે. ભગવાન પુણ્ય લે છે પણ કોઈ દી આપણે પાપ એને અર્પણ કરતા પણ નથી. આપણે એટલે બોલીએ છીએ દરેક કાર્ય કરી છે ત્યારે પુણ્ય અર્પણ મસ્તુ, આ શબ્દ આપણે એટલે બોલીએ છીએ કે પુણ્ય હું તમને અર્પણ કરું છું. માંડવ્ય ઋષિ આજે યમપુરીમાં ગયા. યમરાજાના 2 સ્વરૂપ છે, પાપી માટે ક્રૂર સ્વરૂપ, વૈષ્ણવ માટે સૌમ્ય સ્વરૂપ છે. યમરાજાના દરબારમાં આવ્યા. યમરાજ ઉઠીને પોતે એને બોલે છે કે પધારો, હું તમારી પૂજા કરું. માંડવ્ય ઋષિ બોલ્યા કે હું આજે તમારી પૂજા લેવા માટે નથી આવ્યો, પણ તમારી ખબર લેવા માટે આવ્યો છું. તમે મને સૂળી પર કેમ ચડાવ્યું? મેં કઈ પાપ નથી કર્યું. યમરાજા ગભરાઈ ગયા. યમરાજા વિચાર કરે છે કે જો ભૂલ થઈ ગઈ એમ કહીશ તો ઋષિ મને શ્રાપ આપશે. એટલે એને બોલ્યા કે તમે જ્યારે 3 વર્ષના હતા ને ત્યારે તમે એક પતંગિયાને કાંટો માર્યો, તે બદલ આજે તમને સજા કરવામાં આવી છે. પાપ જાણીને કરવામાં આવે કે અજાણતા પણ એની સજા ભોગવવી પડતી હોય છે. એટલે કહેવાનું
કાયેન વાચાન મંચેન્દ્રિયેવા બુદ્ધ્યાત્મનાવા પ્રકૃતિ સ્વભાવા કરોમિ યદતમ સકલમ પરસ્મૈ નારાયણાયતિ સમર્પયામિ. કાયા વાચા મનથી જે પુણ્ય કર્યું છે તે પ્રભુને અર્પણ કરવાનું છે. પુણ્ય સમર્પણ થઈ શકે, પાપ સમર્પણ થઈ શકે નહીં. ભગવાન પાપ લેતા નથી. ઠાકોરજીને જ્યારે આપણે સેવા કરીએ ત્યારે ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ એને અર્પણ કરવી. આ જ રીતે જ્યારે આપણા આંગણે કોઈ પણ શુભ કાર્ય થાય, કોઈ દીકરીનો કરિયાવર થતો હોય, કોઈ બ્રાહ્મણોને વસ્તુ અર્પણ કરવાની થતી હોય, કોઈ સાધુ સંતને આપણે અર્પણ કરવાની થતી હોય, કે આપણા આંગણે જ્યારે કોઈ શુભ પ્રસંગે કે કોઈ તિથિ દરમિયાન આપણે આપણી દીકરીઓને પણ કઈ વસ્તુ અર્પણ કરીએ ને, તો સારામાં સારી વસ્તુ ભગવાનને લઈ અને આપણે એને અર્પણ કરીએ. એટલા માટે કે જે વસ્તુ આપણે એને આપીએ ને, તો એનો ઉપયોગ થવો જરૂરી છે. એના ઘરમાં એ વસ્તુ પડી રહે તો કોઈ મહત્વ નથી. આપણે આપણા ઘરની અંદર રામાયણ લઈ આવી, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાઓ લઈ આવી, શ્રીમદ ભાગવત પણ આપણા ઘરમાં રાખીએ અને કોઈ પુસ્તક આપણા ઘરમાં લઈ આવીને, તો આ પુસ્તકોનો સાચો ઉપયોગ થવો પણ જરૂરી છે. અને કળિયુગની અંદરમાં મોટામાં મોટો જો કોઈ ખોરાક હોય મનુષ્યનો, તો એ છે પુસ્તક. પુસ્તક વાંચે એટલે મનુષ્યનું જીવન એકદમ સુખમય અને જીવન સુધરી જાય. જેમ શ્રીમદ ભાગવતના જ્ઞાન દ્વારા, પ્રચાર પ્રસાર દ્વારા આપણે જ્યારે શ્રવણ કરીએ છીએ, તો મનુષ્યનું મૃત્યુ તો મંગલ બને છે, પણ એનું જીવન પણ મંગલમય બને છે. કેમ કે આ કથાની અંદર કૃષ્ણની જ કથાઓ આવે છે. કૃષ્ણ ભગવાનની એક એક લીલાઓની કથાઓ પણ આની અંદર આવે છે. આ કથાઓમાંથી આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખવાની. શ્રીમદ ભાગવત તો આપણે ઘણીવાર સાંભળી હોય, ઘણા બધા વક્તાઓ પાસેથી સાંભળી હોય, પણ દરેક વખતે કોઈક ને કોઈક કથામાંથી આપણને કંઈક ને કંઈક નવું આપણને જાણવા મળે. અને ક્યારેક સાંભળેલી વસ્તુ છે એ પણ આપણને કામ લાગી જાય. કોઈ પણ શાસ્ત્ર છે એનો ઉપયોગ સાચો થવો જરૂરી છે. માંડવ્ય ઋષિ બોલ્યા કે શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે કે કોઈ પણ મનુષ્ય અજ્ઞાન અવસ્થામાં જો કોઈ પાપ કરે તો એની સજા એને સ્વપ્નમાં મળવી જોઈએ. એટલે એને એમ કીધું કે હું બાળક હતો ત્યારે અજ્ઞાન હતો, એટલે તે વખતે કરેલા કૃત્યની સજા તમારે મને તે સ્વપ્નમાં આપવી જોઈતી. તમે મને આજે સજા કરી એ ગેરવ્યાજબી હતી. હવે કે હું તમને કે શ્રાપ આપું છું કે જાઓ, તમારો જન્મ શુદ્ર યોનિમાં થશે. આથી યમરાજાના બીજો અવતાર જે થયો એ દાસીના ઘરે શુદ્ર તરીકે થયો. દેવની ભૂલ થાય તો તે મનુષ્ય બને, અને મનુષ્યની જો ભૂલ થાય ને તો એને પશુ પક્ષી બનવું પડે છે. વિદુરજી કહે છે કે મારી એકવાર ભૂલ થઈ, હું દેવનો, હું મનુષ્ય બન્યો. હવે હું બેદરકાર રહીશ ને તો કે પશુ બનીશ. ત્યારબાદ વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિને અનેક પ્રશ્નો પૂછે છે. સુખાય કર્માણિ કરોતિ લોકો નતે સુખમ વાન્ય દુપારમ વા વિંદેત ભૂયસ્તત એવ દુઃખમ યદત્ર યુક્તમ ભગવાન વંદેન. ભગવાન કરતા હોવા છતાં કલ્પના આરંભમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ તેમણે કેવી રીતે કરી? સંસારના સર્વ લોક સુખ માટે પ્રયત્ન કરે છે, પણ ન તો એને સુખ મળે છે, ન તો એના દુઃખ દૂર થાય છે. તમે કહો છો કે ભગવાન જગત ઉત્પન્ન કરે છે, તે ભગવાનની લીલા છે, પણ પરમાત્મા તો આનંદમય છે. પરમાત્મા એવી લીલા કેમ કરે છે? મૈત્રેય ઋષિ કહે છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા ભાગવતની અંદર વારંવાર કરી છે. તત્વ દ્રષ્ટિથી જોવા જાય તો જગત ખોટું છે, તેથી તેનો વિચાર સાધુએ કર્યો નથી, પણ આ સૃષ્ટિના બનાવનો વારંવાર વિચાર કર્યો છે. ભગવાનની નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા,
બ્રહ્માજીએ કમળનું મૂળ શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. બોલીએ શ્રી ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન કી જય. સંતતિ અને સંપત્તિ એ બે પ્રારબ્ધનું ફળ છે, પણ ભાગ્યોદયને બહુ જન્મ સમર્જિતે. આપણા ભાગ્યનો જ્યારે ઉદય થાય ત્યારે આવા શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાનો આપણને અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. આ ભાગવત કૃપાનું નહીં, પણ ભગવાન જેના ઉપર કૃપા કરે એના ઘરે ઠાકોરજી સ્વયં આવી અને પોતે બિરાજમાન થાય. બ્રહ્માજીને બીક લાગે છે કે સંસારમાં આવ્યા પછી ઇન્દ્રિયો ક્યારેય અવળે માર્ગે ન જાય. આથી બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું, કામને ઉત્પન્ન કર્યો. પ્રથમ પિતાને કામે મોહ ઉત્પન્ન કર્યો. બ્રહ્માજીના જમણા અંગમાંથી પુરુષ અને ડાબા અંગમાંથી સ્ત્રી ઉત્પન્ન કરે છે. પુરુષનું નામ મનુ અને સ્ત્રીનું નામ શતરૂપા. બ્રહ્માજીએ આ મનુ અને શતરૂપાને આજ્ઞા કરી કે તમે મૈથુન ધર્મથી પ્રજાનું નિર્માણ કરો. તે સમયે રાક્ષસોનું રાજ્ય હતું. આ પૃથ્વીને રસાતાળમાં લઈ ગયા હતા. મનુએ પ્રજાનું નિર્માણ કરી કે હવે કોના આધારે રાખવું. પૃથ્વીને તો રાક્ષસો રસાતાળમાં લઈ ગયા છે. બ્રહ્માજીને ચિંતા થઈ એટલે ફરી એકવાર એને આદિનારાયણ પરમાત્માનું સ્મરણ કર્યું. પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા બ્રહ્માજીને એકદમ એક છીક આવી અને એની નાસિકામાંથી અંગુષ્ઠ પરિમાણ ધરાવતા વરાહ નારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા. બોલીએ શ્રી વરાહ નારાયણ ભગવાન કી જય. તો વરાહ નારાયણ ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થયા છે ત્યારે આપણે ભગવાનનું એક રાસ ભગવાનના ચરણમાં આપણે સૌ અર્પણ કરીએ. દ્વારિકાધીશ તારું મુખડું રે કે ભૂલી જવાય. દ્વારિકાધીશ તારું મુખડું રે કે ભૂલી જવાય. રાજા છોડ તારું મુખડું રે કે ભૂલી જવાય. રાજાને છોડી તારું મુખડું રે કે ભૂલી જવાય. ભૂલી જવાય ના વિસરી જવાય ના. ભૂલી જવાય વિસરી જવાય. ભૂલી જવાય ના વિસરી જવાય ના. ભૂલી જવાય વિસરી જવાય. આધારણ છોડ તારું મુખડું રે કે ભૂલી જવાય. રાજાને છોડી તારું મુખડું રે કે ભૂલી જવાય. તારે દિશાએ ભૂગવે સમદલિયો. તારે દિશાએ ભૂગવે સમદલિયો. દ્વારિકાનો ઠાકોર લાગે મન હરિયો. દ્વારિકાનો ઠાકોર લાગે
ભૂલી જવાય રાજાને છોડ તારું મુખડું દેખે ભૂલી જવાય ભૂલી જવાય ના વિસરી જવાય ના ભૂલી જવાય વિસરી જવાય દ્વારિકાધીશ તારો મોખડો રે પ્રેમ ભૂલી જવાય દ્વારિકાધીશ તારું મુખડું દેખે ભૂલી જવાય પીળા પીતાંબર ને કેસરિયા વાઘા પીળા પીતાંબર ને કેસરિયા વાઘા અગર ઉપર મોરની ને નાગો રૂપાળા મુખ ઉપર મોરની ને નાગો રૂપાળા આગળીમાં ઘોંસેલું કુમકુરે ભૂલી જવાય ભૂલી જવાય ના વિસરી જવાય ના સાધારણ છોડ તારું મુખડું ભૂલી જવાય આવને આવતું ઊંચું દેવાલય આવને આવતું ઊંચું દેવાલય ચિતળું ચોરતું મુખડું મહાલય પાવન ઘટનો પાટકો ભૂલી જવાય ભૂલી જવાય ના વિસરી જવાય ના સાધારણ છોડ તારું મુખડું રે ભૂલી જવાય Vishnu
बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।